राजकुमार वेरका साहब बहुत बहुत स्वागत। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते 4 साल पूरे हो चुके हैं सर तुहाडी सरकार नूं और अज रिपोर्ट कार्ड पेश करने की कोशिश की जाएगी। लेखा जोखा अज दिता जाना है और खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह अज मीडिया के मुखातिब हो रहे हैं। सर सब तो पहला मेरा एक सवाल की लगता है कांग्रेस वालों किहड़े ओ 5 वड्डे वादे जिहड़े ने ओ पूरे कीते गए ने, जो मैनीफेस्टो दे विच जो जिक्र किया गया सी 5 वड्डे वड्डे जिहड़े वादे ने ओ किहड़े पूरे हो चुके ने ग्राउंड लैवल ते? ग्राउंड लैवल ते होए जितों तक सवाल वादियां दा असी ये गल कही सी जी कि जड़े असी किसानां दे कर्जे माफ करांगे और ओदे वास्ते जी। असी जड़े छोटे किसान सीगे 2 एकड़ जमीन वाले उन्हां दे कर्जे माफ कीते। असी ये गल कही सी कि सगन स्कीम जड़ी है वो 51,000 रुपया करांगे, असी कर चुके हैं। असी क्या सी कि पेंशन 2500 रुपया करांगे, असी 1500 रुपया कर चुके हैं और जल्दी होर भी वधेगी। और असी ये गल कही सी कि ये जिहड़ी केंद्र सरकार ने ये गरीबां दे बच्चियां दी स्कॉलरशिप बंद की हुई है, बाबा साहब अंबेडकर के नाम के ऊपर अपनी पंजाब सरकार ने स्कॉलरशिप लिया के जिथे केंद्र सरकार 1.5 या 2.5 लाख रुपए की आमदन वाले नूं ये स्कॉलरशिप का फायदा पहुंचता सी, अज पंजाब सरकार ने 4 लाख रुपया की आमदन वाले भी ये वास्ते योग समझे है। और दूसरी गल मैं तुहानूं ये गल कहां कि असी दलितां नूं बिजली फ्री दा जिहड़ा वादा कीता सी असी वो भी पूरा किया। किसानां दा बिजली माफ कंटिन्यू असी कर रहे हैं और असी महिलावां वास्ते कि असी 50% आरक्षण लैके आवांगे असी पूरा कर दिता। असी 33% नौकरियां दे विच महिलावां नूं कि असी आरक्षण दियांगे असी वो भी पूरा कर दिता। मैं महसूस करदा है बई ये 5 सवाल जड़े कांग्रेस पार्टी को पूछे जा रहे, ये 5 सवाल जे अकाली दल या बीजेपी की पिछले 10 साल की सरकार है उन्होंने को पूछ लो कि 10 सालों उन्होंने किसी किसान का कर्जा माफ किया हो, 10 सालों के अंदर किसी आदमी को कोई रिलीफ दी हो, 250 रुपया पेंशन, 15,000 रुपया सारी जड़ी ये दे रहे थे सगन स्कीम। और अज दे कंपैरिजन करके देखो मैं समझना कि साफ तौर पे प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी भी साडे नाल जुड़े हुए ने और उन्होंने कहा है कि कर्ज मुआफ दी जिहड़ा पूरी पहल जो कांग्रेस सरकार वालों शुरू की गई वो कर्जा पूरी तरह माफ नहीं किया गया, वो हजे विचकारी अधूरा है हजे, इतों तक कि किसानां दी जमीनां भी कुर्क होणियां शुरू हो गई है। प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी खुद ये गल कह रहे हैं, साडे नाल इस वेले जुड़े हुए ने। देखो मैं तुहानूं एक गल कहां कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार च किसी एक आदमी की जमीन कुड़क नहीं की गई और इन्हां दे राज दे विच ये 10 दिन मैं पूछना चाहना चंदूमाजरा साहब को कि किन्ने किसानां दा तुसीं कर्जा माफ कीता सी और ट्रक भर के जिहड़ा नोटां दा लैके आना सी उहदा की कीता? तुसीं 250 रुपया पेंशन दिंदे सो अज 1500 रुपया किया, अज 51,000 रुपया सगन स्कीम भी किया, अज 33% महिला नूं आरक्षण भी दिता, 50% जिला परिषदां ब्लाक समतियां कारपोरेशन के अंदर 50% भैनों नूं आरक्षण दिता, 100% महिलावां नूं जिहड़ा है वो बसां च सफर का एक कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने किया। लेकिन ये 10 दिन कि इन्होंने 10 सालों सवाए ड्रग माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया तो इलावा भी कोई काम किया तो उसका जवाब दे दें। जी चंदूमाजरा जी तुसीं सुनिया होएगा इल्जामां दी झड़ी भी लगा रहे हैं, ड्रग माफिया नूं लेके भी अकाली दल नूं शुरू तो ही घेरिया जा रहा है, ताकि कुछ रिएक्शन तुहाडा कह रहे हैं एक भी किसान दी असीं जमीन कुर्क नहीं कीती है। मैनू बड़ा अफसोस आ, वेरका साहब मेरे मित्र ने बड़े सूझवान ने, मैनू तो लगता सी भी कैप्टन साहब ने प्रशांत किशोर ने झूठ बोलना सिखाया, ये तो सारे कांग्रेसियों ने सिखाता। देखो किन्ने स्टाइल नाल गल कर रहे हैं कर्जा माफी की। कर्जा माफी तो इन्होंने कहा सी भी हर किसान का, आड़ती का, शाहूकार का, बैंक का कर्जा भरांगे। आ तुसीं टैलीविजन ते सुन नहीं रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान, वो भी गुटका साहब चक के दमदमा साहब वाल नूं हथ करके और गुरु गोबिंद सिंह साहब के चरणों के कसम खा के कहा सी
ਵੀ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟਸ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਆ, ਲਿਖਤੀ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਕੋਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੇਵਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਝੂਠ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਸੌਲੀ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਸਨੇਟੇ ਦੇ ਲਵੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, 90,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ 1,15,16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ 90,000 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ 4700 ਕਰੋੜ ਮਾਫ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਤੋੜਤੇ। ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 51,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 51,000 ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਊਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਿੰਦੇ ਤੇ ਪਾਤਾ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪੇ ਤੋੜ ਬੈਠੇ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵੀ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਧਰ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਵੀ ਖਰੀ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਧਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਪੜੇ ਦੀ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਾਕਈ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਔਰ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 84 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਘਰ ਘਰ ਵੈਨ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਾਂਗਾ। ਅੱਜ 80% ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ 54 ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ GST RDF ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਘੋਪਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾ, ਧਮਕਾਣੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾ। ਬਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤਿਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ठीक है विरका साहब, लगातार ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਂਟਡ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਨੀਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤੇ ਬਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ? ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਜਰਿਮ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਜਦੋਂ ਕਰੇਗੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ। जी ठीक है। प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी सुनिया होएगा, लगातार मुख्तार अंसारी ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਕਰਿੰਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਫੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਿੰਦੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਓ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਲਖਨਊ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੁਣ ਲੁਕੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ। ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਉਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੱਚ ਮੂੰਹ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਛਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ 100% ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 50% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਉਲਟ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਸ ਲਾਤਾ। ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸੈਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਸ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਮਤਲਬ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਵੈਸੇ ਐਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਝੂਠ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਾਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟ ਮਾੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ? 6 ਵਿਧਾਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮਾੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਚੰਗਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਿਆਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਮਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ 'ਚ ਬਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਹੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਖਿੱਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਟੂਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਟੂਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ, ਓਪਨ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਭਈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਝੂਠ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਥੂ ਕੋੜੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤੇ 2017 ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਈ ਮਾਫੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਰੇ ਹੋਣ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਖੇਧ ਕੀਤਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਫੇਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫੇਲ ਆਦਮੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਪਾਸ ਆਦਮੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ? ਭਾਈ ਇਹ ਫੇਲ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਖੇਧ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।